ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ मौका तो दो। हड़प्पा जी 2024 के रास्ते खुल गए। आपको लगता है कि ये 4 स्टेटों में आपने जो विक्ट्री हासिल की है? हमको कोई ज़्यादा शक नहीं है। मोदी जी लोगों के दिल में ऐसा स्थान बनाए हैं, वही जिताएंगे मोदी जी को और उनका मेहनत को। ये बीजेपी की विक्ट्री जिहड़ी है ये सारी सेहरा जिहड़ा है साडे मोदी जी नूं जांदा है और उन्हां दे चंगे कामां नूं जांदा है। उन्होंने पिछले 9 साल तो जिहड़ी कि तरक्की कराई है इंडिया नूं लोकल लैवल ते भी ते स्पैशली असी इत्थे अमेरिका विच बैठ के देखने वर्ल्ड स्टेज ते उन्हां दी जो रिस्पैक्ट उन्हां नूं मिलनी चाहिए है उस तो ज़्यादा ही मिली है। गूगल में भी जाइए कि एक एक मिनिस्ट्री का जो अचीवमेंट, नॉट 1 or 2, उनके सारे मिनिस्ट्री में जो 70 साल में काम नहीं हुआ ये 9 साल में बहुत ही मतलब 10 गुना 20 गुना 100 गुना ऐसा हुआ है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तुसी इस चीज़ के पिछे पिछे लगना ही नहीं चाहते, कदे फलानी पार्टी दे लगे हो कदे फलानी पार्टी दे लगे हो और जिन्हों ने पिछे लगना है उन्होंने पिछे लग के तो देखो। आने वाले टाइम पे भी मोदी का जादू जड़ा है वो बिल्कुल चलेगा। 2024 चलेगा। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बीजेपी आएगी। ये सारी जित का सेहरा जिहड़ा है ये प्रधानमंत्री मोदी नूं जांदा है। उस वर्गा लीडर असी इंडिया विच पहला नहीं देखा कोई। बीजेपी के 4 स्टेट तो विक्ट्री उन्होंने हासिल कर ली, एक जो स्टेट रह गया है उसका हारन का कारण क्या है? मोदी जी सिखा दे नाल ने की कहोगे? 100%। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਜਿਕ ਟੀਵੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ 5 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, अमेरिका तो प्रेसिडेंट ने। गलबात करांगे, कैसे देख रहे हो आप बीजेपी की जो एक जीत हुई है 5-4 स्टेटों में? ये तो बहुत ही ट्रमेंडस स्वीपिंग विक्ट्री है बीजेपी के लिए और अधिकतर सारे श्रेय मोदी जी, अपना वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को जाती है और हमारे लोकल लीडर्स बहुत ही मेहनत किए थे। कुछ जगह जैसे छत्तीसगढ़ में 1 साल पहले से ही वहाँ हमारा तैयारी थी, तो हमारे सारे कार्यकर्ता और सारे लोग जो बीजेपी को चाहते हैं, मोदी जी के प्रेमी हैं, बहुत खुश हैं। ये स्टुपेंडस विक्ट्री है जो जनता जनार्दन के आशीर्वाद है। हड़प्पा जी 2024 के रास्ते खुल गए। आपको लगता है कि ये 4 स्टेटों में आपने जो विक्ट्री हासिल की है? हमको कोई ज़्यादा शक नहीं है। मोदी जी लोगों के दिल में ऐसा स्थान बनाए हैं, वही जिताएंगे मोदी जी को और उनका मेहनत को। उन्होंने मतलब अगर आप गूगल में भी जाइए कि एक एक मिनिस्ट्री का जो अचीवमेंट, नॉट 1 or 2, उनके सारे मिनिस्ट्री में जो 70 साल में काम नहीं हुआ ये 9 साल में बहुत ही मतलब 10 गुना 20 गुना 100 गुना ऐसा हुआ है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए केवल 9 साल में कहीं 12वां स्थान इकानमी जो है 5th इकानमी हो गया है और कुछ महीनों के अंदर 4था इकानमी बनने वाला है। अभी फिगर्स आ रही है जी। और आज ही कोई एजेंसी यहाँ अमेरिका की बोल रही कि 2030 तक 3री इकानमी बनने वाली है। तो ऐसा क्या हुआ? बिकॉज ऑलराउंड तरक्की हुआ। दैट इज़ द रीज़न मोदी जी गॉट सो मच लव फ्रॉम द पीपल। हड़प्पा जी बीजेपी के 4 स्टेट तो विक्ट्री उन्होंने हासिल कर ली, एक जो स्टेट रह गया है उसका हारन का कारण क्या है? आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि एंटी इंक्यूबेंसी केसीआर के विपक्ष में था, ये मालूम था सबको। और बीजेपी पिछले 4 साल से आगे बढ़ रही है। बीजेपी वॉज इन 2nd पोजीशन और बाई इलेक्शन में भी बीजेपी 2nd पोजीशन आया था और बीच में फॉर वट एवर रीज़न हमारे प्रेसिडेंट बंडी संजय को मतलब रिप्लेस किया है जस्ट 3 महीने पहले।
that affected, and Karnataka election results also affected. ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹਨ। G20 ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਤਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬੰਪਰ ਟੂ ਬੰਪਰ ਜੇ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਤਾਓ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 100% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰ ਪਗੜੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ किथे ਤੁਸੀਂ ਕੀ प्रूफ मांगते हो? जी हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के साथ। बीजेपी के प्रेसिडेंट है अमेरिका के। 2024 की इलेक्शन को आपने क्या क्या तैयारी शुरू कर दी है अमेरिका में? आप एक प्रेसिडेंट हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, बीजेपी का, कैसे तैयारी चल रही है और कैसे आप सपोर्ट कर रहे हो? तैयारी तो बहुत अच्छा चल रही है। हमारे NRIs इंडियन डायस्पोरा कार्यकर्ता है। हमने भारत में जो 17 राज्य है, 17 स्टेट्स, उसका कमिटीज बनाई गई है। शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, अभी कॉल्स करेंगे और इन पर्सन भी कुछ वहाँ जाएंगे जिनके पास वहाँ वोट भी है। तो ऐसा तैयारी पूरा विश्व भर में चल रही है और अमेरिका में भी खास चल रही है। जो हमारे पंजाब के सिख हैं वो काफ़ी रास्ता भटके हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि बीजेपी के साथ आइए, आप उनको बुलाइए जहां आप उनके साथ डायलॉग एंड डिलीवरी करने के लिए रेडी हैं बीजेपी के, और स्ट्रॉन्ग हो जाए बीजेपी? बिल्कुल सही फरमाए हैं, क्योंकि पंजाब के सिखों को भी ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए। पंजाब के लिए, सिखों के लिए जो 70 साल से जो नहीं किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। उनका गारंटी है, जो आज बोल रहे हैं मोदी गारंटी, वो अगर गारंटी देते हैं तो वो सफल करते हैं। हमारे यहाँ जब 2014 में यहाँ आए थे, ये सिखों ने यहाँ मांग की थी अंडर जस्सी सिंह जी के नेतृत्व में। वो सारे के सारे मांगे पूरा कर दिखाया। बिल्कुल, लांगे दी गल कर दी जो हमारा लांगा था ननकाना साहब, वो पंजा साहब को दिए। वो सब दिए। जो राइट्स हुआ था दिल्ली में, उनका भी जस्टिस किया जितना हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने तो पूरा खींच के पूरा डाइल्यूट कर डाला, कुछ लोग मर भी गए थे वो, तो उन्होंने किया। जगदीश टाइटलर को भी बंदी छोड़ के ऊपर, बंदी जो हमारे सिख हैं जो जेलों में हैं, जिनकी सजा पूरी हो गई है, वो भी किए थे। और ब्लैक लिस्ट भी हटाए थे। और ह्यूस्टन में जब आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो सिखों के नेतृत्व जो किया था जस्सी सिंह जी ने, उनको इन पर्सन बोल दिया कि जस्सी जी, मैंने अपना जो भी वादा किया है मैं पूरा कर डाला। तो उसी प्रकार अगर किसी प्रधानमंत्री को, किसी नेता को ट्रस्ट कर सकते हैं, आग्रह करता हूं सिख भाइयों को कि इनको ट्रस्ट कीजिए। मोदी जी आपका पूरा मांगे, आपका जस्टिस करेंगे, और कोई नहीं करने वाला है। सिखों को विद्रोह किया है, अगर इनजस्टिस किया तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस को ही आपने जिताया कई बार। तो बीजेपी को भी मौका दे दीजिए, उनको मौका देख लीजिए। जी, साडे नाल कोऑर्डिनेटर भी बैठे हुए ने सेठी साहब, बीजेपी के सिख कोऑर्डिनेटर ने, गलबात करते हैं किस तरह देखते हो जो एक विक्ट्री हासिल की है? क्या हाँ जी, थैंक यू जी वरिंदर जी, मैनू बुलाने वास्ते। ते एक बहुत बड़ी जीत है। और इलैक्शन तो 1-2 दिन पहले बहुत हल्ला सी भी बीजेपी में भी इको स्टेट ही आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो तुसीं देखा है कि किंज 3 स्टेट के उत्ते उन्होंने पूरा अपना दावा किया। बड़ी भारी जीत हुई उन्हों दी। ते मोदी साहब ने बड़ी मेहनत की उत्ते, सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी गारंटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, और लोगों ने उन्होंने उत्ते विश्वास किया वे। और आने वाले टाइम ते भी मोदी का जादू जड़ा है वो बिल्कुल चलेगा। 2024 चलेगा। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बीजेपी आएगी। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ और ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ बीजेपी ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ बीजेपी ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁਣੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ बीजेपी ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ बीजेपी ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। $3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ। ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ QR ਕੋਡ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਬੁਲਾਈ ਸੀ G20 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ TV। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।